गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ମୋର ପିଲାମାନେ? गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम वॉइस ठीक है। ଓକେ, ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆଜି କଣ ଏତେ କମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? 2 ମିନିଟ୍ସ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିବେ ଯଦି ୱେଟ୍ କରିନବା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡି। ୟୁନିଟ୍ 4 ଆଜି ପଢିବା ନା? गुड इवनिंग मैम। ଗୁଡ ଇଭିନିଂ। एक्चुअली आमे क्लास 4 टा ही जॉइन करथिलु तो ଆଚ୍ଛା, क्लास सॉरी सॉरी मैम एक्चुअली କଣ କହୁଛ ଶୁଭଶ୍ରୀ? କ୍ଲିୟରଲି ଆସୁନି। सॉरी मैम एटा मु भाबुतली जे एटा माने आईसीटी रो क्लास तो एटा गोटे क्लास स्किप हे गेछि तो सेही कथा कहउतली एटा एक्चुअली फिजिकल साइंस रो क्लास। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଥିଲ? यस मैम। ମ୍ୟାମ୍ ୟୁନିଟ୍ 5 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଠୁ ପଢା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ यूनिट ଠିକ 5। ଅଛି। ହଁ, ୟୁନିଟ୍ 5 ରାଇଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। यस मैम। ହଉ, ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରିଦବା, ୟୁନିଟ୍ 5 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ୟୁନିଟ୍ 5 ରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଥିଲା ଆମର? ପ୍ଲାନିଂ ଫର ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। କଣ ପ୍ଲାନ କରିବା ଆମର ରହିଥିଲା? ଟିଚିଂ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କଣ କଣ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ପଢିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ, କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ପ୍ଲାନ କରିକି କଣ ପାଇଁ ପଢାଯିବ, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଇନ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର, ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ଲାନିଂ ମଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ କଲେ ତ ସେଇଟା ଇଜି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହାସଲ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ ରେ ଯିବା, କେମିତି ଯିବା, କଣ କରିବା, ସବୁର ପ୍ଲାନିଂ। ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ଟିଚର କେମିତି ପଢେଇବ ଆମର କୋଉଠି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆମର କ୍ଲାସ ରେ ପଢେଇବ, ନ୍ୟୁଲି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି, ତ କଣ କରିବାର, ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନିଂ, ଟିଚିଂ ସେସନ ର ଆଇଡିଆ ଆସେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ
क्लासेस को हैंडल करती या सब्जेक्ट वाइज टीचर से माने अपॉइंट हुअंती। तो एथिरे हमर थिला कोन प्लानिंग करिवार, गोटे हमर थिला इयरली और मंथली, एटा लास्ट क्लास रे मन रखथिले। आमे तीनटा को जानिथिले, बट आमे इयरली प्लान आज एलाबोरेट करिवा by keeping all these factors in mind। बहुत किछि माइंड को रखि सारला परे the teacher has to plan at the 3 levels। टीचर गोटे लेवल प्लान करिवो जे, बट तीनटा लेवल रे हैला। टीचर हैज टू प्लान इन 3 levels। लेवल 1 रे कोन रहिछि ना प्लान फॉर द होल ईयर, जोटा सब दिन पई होल ईयर पई प्लान करिवो, दैट इज कॉल्ड ईयरली प्लान। इयरली प्लान कोन जोटा वर्षक पई होल ईयर करिवो। एंड प्लान फॉर द यूनिट्स, यूनिट माने मंथली हे पारे, 6 मंथ हे पारे, क्वार्टर हे पारे। एंड प्लान फॉर ईच लेसन, लेसन प्लान प्रत्येक लेसन पई जदी से करूछि प्लान, ताहले हमें कहबा कोन ना सेटा होछि लेसन। प्रथमे जानिबा इयरली प्लान कोन। इयरली प्लान विषय रे जानिया पूर्व हम जानिया, प्रथमे जानि चंती एग्जाम मध्ये हमर प्लान अनुसार होय। इयरली एग्जाम, हाफ इयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, यूनिट टेस्ट। In the beginning of the academic year, every teacher is allotted to the subject to be taught in that particular academic year। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ, ସେମିତି ଏକାଡେମିକ ଇୟର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଜାନୁଆରୀ ହେଇନଥାଏ, ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଏପ୍ରିଲ ହେଇଥାଏ, ମେ ବି ମେ ଜୁନ ହେଇଥାଏ। ଆଫ୍ଟର ଅଲ ଦ ଇୟରଲି ଟେଷ୍ଟ, ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମିନେସନ, ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ, ଦେନ୍ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ टीचर को मैथ सब्जेक्ट, साइंस टीचर को साइंस, इकोनॉमिक्स टीचर को इकोनॉमिक्स, तांकर सब्जेक्ट वाइज अलोटेशन आसे। अलोटेड हो जाए सब्जेक्ट को कोन पई ना टू बी टॉट इन द पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। एई ईयर रे 12 मास अछि, 12टा मास रे हमकु 13टा या फिर 14टा चैप्टर कंप्लीट करियार अछि। तो केमिति करिवे, कमति प्लान करिवे, सेटा होची टीचर ड्यूटी। So the first thing that a teacher has to do after all the allotment of the subject plan, how to teach that subject in the whole academic year। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ टीचर has to alert, ମାନେ ସେ ନିଜେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତାକୁ alert ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ କେମିତି ସେ ଟିଚ୍ କରୁଛି that subject in whole academic year। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍, ତ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ ସେ କରିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେମିତି ତା सिलेबस कंप्लीट करिवो, यूनिट टेस्ट करिवो, पिलामानको पाठ पढेइबो। तो टीचर से प्लान करिवो। दिस प्लानिंग ऑफ द इयर्स वर्क इज नोन एज इयरली। जेहेतु एटा इयर गोटे वर्ष पई प्लान होउची, से प्लान को हमें कहउचंती इयरली प्लान। As a science teacher should plan for a year, first he should break the whole subject matter into the small sets or related facts। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ତାର ପ୍ଲାନ କରୁଛି, ସେ କେମିତି କରିବ ନା ମୋର ଆगे ଯେତିକିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ହୋଲ ସବଜେକ୍ଟ को ତାର ସ୍ମଲ सेट रे से डिवाइड करदेव। सपोज एटी हमर 3टा सब्जेक्ट अछि, 3टा सब्जेक्ट को केतरा क्लास रे सरी ना 6टा पार्ट करदबा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो सेही 6टा पार्ट करिया द्वारा तार कोन टाइम भी मैनेजमेंट हे जिवो, आ इजीली भी तार इयरली प्लान सरी जिवो। These related facts are to be arranged on the basis of psychological and logical law of learning। तो जेमिति नाही सेमिति माने से अरेंज करि परिबनी कि प्लान करि परिबनी, तारो पर्टिकुलर से लॉजिकल फैक्ट्स थिबो, तारो फिजिकल साइकोलॉजिकल जिंस मध्ये माने खाली गोटे टीचर जेतले साइंस रे गोटे सब्जेक्ट सपोज रेस्पिरेशन पढ़ेला, किंबा एक्सप्रेशन पढ़ेला, किंबा डाइजेशन पढ़ेला, नॉर्मली से कोन हुए ना किछिटा पार्ट आरो किछिटा आसत थिबो। नहेले से यदि माने टीचर जेतले 10th लेवल ले पढ़ौची, सपोज साइंस पढ़ेला, से कोन करिवो ना तार लॉजिकल वैल्यू साइंस रो जेतिकी रहिची, लॉज रहिची, सपोज केमिकल रिएक्शन रहिची, तार पूरा साइकोलॉजी को ही से पढ़ेबो, ना कि जो नहीं सेठू एतिकी अछि डाउनलोड कर देबी नेट रो एतिकी पढ़े देबी, सेटा हबनी। तो लेसन शुड बी स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सब बेले हमें जानचंती लेसन शुड बी स्टार्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आउ हमर कोन कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो सेथि पय सिंपल वे रे जीवा और कॉम्प्लेक्स रे सरीबो। देन नोन टू अननोन, हमें जानचंती पांचटा स्टेप, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। टॉपिक शुड बी कवर्ड विद इन द टाइम ड्यूरेशन। जेतले प्लान हुए, तो प्लान रे हमर कोन थाए रूल्स रे, तो टॉपिक शुड बी सपोज इयरली प्लान ने
हमको टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर मिल जाए, यूनिट प्लान ने हमको टाइम ड्यूरेशन 2 to 3 months मिल जाए। ଆମର ଯେତିକି ଦିଆ ହେଇଛି according to plans you have to complete the syllabus, complete the project in this during ମାନେ time duration ଟା ସେମ ଫିକ୍ସ ରହିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଅଛି। Then ଆସିଲା all the subject teachers should get together and prepare a year plan in a uniform manner। ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, all the subject math ର teacher, science ର teacher, MIL teacher should get together। ସେମାନେ ସବୁ get together କରିବେ ନିଜ ନିଜ way ରେ and purpose a year। ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ, ଆମେ 3 ଜଣ ଟିଚର ମିଶିକି ବସିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡମ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଲେ, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ଇନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ମ୍ୟାନର। ମୋର ଏତିକି ବେଳେ ସାଇନ୍ସ ପରେ ଆମର ନର୍ମାଲି କଣ ରହେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହେ କି ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଲେନ୍ଦି ସାରିବାର ଅଛି, ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ସ ଜାଗାରେ 50 ମିନିଟ୍ସ या 1 ଆୱାର ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି 30 ମିନିଟ୍ସ ର କ୍ଲାसेस ନେବେ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନେଗୋସିଏଟ ହୁଏ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇକି ପ୍ଲାନିଂ ଟା ସେଇ ହିସାବରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ୟୁନିଫର୍ମ ମାନର ରେ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାसेସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ମାନର ରେ କିଛି ବି କାହାର ଡିଷ୍ଟରପସନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ, while planning for the whole year the teacher has to take into the consider the following factors। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପ୍ଲାନ କରିବ ଫର ଦ ହୋଲ ଇୟର, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେ ଏଇ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କୁ ଫଲୋ କରିବ ନା କଣ। ନମ୍ବର 1 ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ୟୁନିଟ୍ସ ଟୁ ବି ଟଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ। ୟୁନିଟ ଗୁଡା ଆମର କୋଉଥିରେ ପଢିବାର ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ। ୟୁନିଟ 1, ୟୁନିଟ 2, ୟୁନିଟ 3, ୟୁନିଟ 4। ଆମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ହେଲା, ତମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲି କହିଦେଲି ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ କଣ, ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ସ ରହିଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ 1 କଭର କଲେ, ୟୁନିଟ 2 କଭର କଲେ, ୟୁନିଟ 3 କଭର କଲେ, ଦେନ୍ ୟୁନିଟ 4 ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ୟୁନିଟ 5 ରେ କଭର କରିବା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସେ ପଢିବ ଇନ ଦ ସବଜେକ୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ ଇନ ଦ ୟୁନିଟ ମାନର୍ସ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ରିଏଲାଇଜ ଥ୍ରୁ ଭେରିୟସ ୟୁନିଟ୍ସ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେତିକି ଆମର ରହିବ ସେ ରିଏଲାଇଜ କରିବ ସେଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ ଦେଇକି ଆମେ ପଢିଥିବା। ଏଇ 1 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ ରେ ଆମର ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ ରୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଅଛି କୋଉଟା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆସିବ, ତ ରିଏଲାଇଜ କେମିତି କରିବା ଆମେ, ଡାଇଜେସନ ପାର୍ଟ ରୁ ଡାଇଜେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସିବ ନା। ତ ଭାରିୟସ ୟୁନିଟ ରୁ ରିଏଲାଇଜ କରିକି ଏଟା ଟିଚର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସି, ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଆଭେଲେବୁଲ ଇନ ଏକାଡେମିକ ଇୟର। କେତେଟା ପିରିୟଡ ଆମର ରହୁଛି, ସପୋଜ 365 ଡେଜ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଇୟର ଡେ, ବଟ 365 ଡେ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲା ନୁହେଁ ନା। ସାଟରଡେ ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଅକେଜନ୍ସ ଅଛି, ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ଅଛି, ତ ସବୁ କିଛି କାଟିଲା ପରେ ସପୋଜ ଆମର 200 ପ୍ଲାନ या फिर 300 ପ୍ଲାନ ବଳିଲା ପିରିୟଡ, ତ ଆମକୁ 200 ପିରିୟଡ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବାକୁ ପଡେ 12ଟା ସବଜେକ୍ଟ। ତା ଭିତରେ ଆମର ହାପିଏଲି ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଇୟରଲି ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ତ ଆମେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ମ୍ୟାମ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଗଲା, ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏତିକି ଦିନ ରହିଲା, କେମିତି ଏତେ ଚାପ୍ଟର କଭର କରିହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗେ କଣ ଦେଖନ୍ତି କହିଲେ, ଆଗେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଦିନ, ହୋଲ ପିରିୟଡ କେତେଟା ପଡିବ, ପିରିୟଡ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ, ମନ୍ଥଲି ନା ଆମର ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ଗଲା, ତାପରେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ କଣ ଜାଣିବା। यूनिट plan the planning for a unit is known as unit plan, the planning for a year is known as year plan, the planning for a ଆମର କଣ ୟୁନିଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ୟୁନିଟ plan। In unit planning the whole syllabus is divided into small workable sections or submit one unit may contains lesson to be covered in 5 to 6 period। ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁନିଟ କଥା ଆସେ, ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ରେ ହୋଲ ସିଲାବସ କୁ ଡିଭାଇଡ ହୁଏ ସ୍ମଲ ୱାର୍କେବଲ ସେକ୍ସନ। ସପୋଜ ତମକୁ କେମିତି ଏଟା ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଟା ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ନା, ଗୋଟେ ହୋଲ ସିଲାବସ ଡିଭାଇଡ ସ୍ମଲ ୱାର୍କେବଲ ସେକ୍ସନ ହେଲା, ଆମର ପଢିବା ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ପଢିଲେ, ତ ଆମେ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲଜେବ୍ରା, ଜେମେଟ୍ରି, ଟ୍ରିଗୋନମେଟ୍ରି ସବୁ ପଢିବାନି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ କରିଦବା। ସ୍ମଲ ୱାର୍କେବଲ ଆଲଜେବ୍ରା ରୁ 2 ପାର୍ଟସ ରହିବ, 3ଟା ଚାପ୍ଟର ରହିବ,
ଆଉ ଆମର କଣ geometry ରୁ ଦିଟା ପାର୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଆମର menstruation ରୁ ଦିଟା ପାର୍ଟ ରହିବ। ତ 5ଟା ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ ଏମିତି ମ୍ୟାନରଲି ଡିଭାଇଡ କଲେ, ଡିଭାଇଡ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 1 unit may contains lesson to be covered in 5 or 6 minutes। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ୟୁନିଟ ତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେସନ ଆମକୁ ସାରିବାର ଅଛି 5 to 6 ପିରିୟଡ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଟା 5 to 6 ତ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ବଟ 2 to 3 days ରେ ସରିଯାଏ। ସପୋଜ ଆମେ 5ଟା ୟୁନିଟ ପଢିଲେ, ଆମକୁ କୋଉ ୟୁନିଟ ଟା 1 day ରେ ସରିଗଲା, କୋଉ ୟୁନିଟ ଟା 2 days ଲାଗିଲା, କୋଉ ୟୁନିଟ ଟା 3 days ବି ଲାଗିଯିବ, ବଡ ୟୁନିଟ। ସେଇଭଳିଆ ମାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଜଣେ କରୁଛି, ତ the teacher should be covered these parts in 5 or 6 periods or 6 classes। कौन कौन characteristics ରହିବ यूनिट प्लान ର? It should achieve content set of certain set of objectives and specification। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ସର୍ଟନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ହିଁ ରହିବ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ। ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ପଢେଇଦବା, ନାଇଁ। ୟୁନିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ସନ କ୍ୱାର୍ଟରଲି 3 ମାସର ହଉ ୟା 2 ମାସର ହଉ ୟା ଫିର ମାସକର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଟା ଏଇଠି କଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ। It should have similar type of content. It should be based on learning by doing। ଆମର କଣ ଏଇଟା ସିମିଲାର ଟାଇପ ଅଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ମାନେ ୟୁନିଟ ରେ ପଢିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର କୁ ଆମେ 5ଟା କ୍ଲାସ ରେ ସାରିବା, ତ ସେଇଟା କଣ ହବ, ଗୋଟିଏ ହି ଟାଇପ ଅଫ ସିମିଲାର ଟାଇପ ଅଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ। ଫିଜିଓଲୋଜି ପଢିବା, ଫିଜିଓଲୋଜି 5 ଦିନ ପଢିବା, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ସେମ ରହିବ ନା। ତାପରେ ରହିଲା ଇଟ ସୁଡ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କାହିଁକି ହବ ନା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢୁ ପଢୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଇଟ ସୁଡ ବି according to the needs, capabilities and interest of the learners। ଏଇଟା କଣ ନା କେତେ ନିଡ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଲେସନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଟିଚର ର କଣ ନିଡ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର କଣ ନିଡ୍, କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ କେତେ ରହିଛି, ଜଣେ ୟୁନିଟ କୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି, 5 or 6 ଡେ ନଉଛି, କି ଜଲ୍ଦି ସାରୁଛି କି ଲେଟ ରେ ସାରୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା it should be related to the physical and social environment of the peoples। ହଁ, ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ହବ କୋଉଥିରେ ନା ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ, ବୋଥ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ର ରହିବ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ନା ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ରେ। ଇଟ ସୁଡ satisfy the factual needs of the people। It should provide activities like project work, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ excursion or etc। It should have enough scope of evaluation। ଯେହେତୁ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି, ତାର ବହୁତ enough scope ରହିବ କାରଣ evaluation ଉପରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା importance of unit user of important କଣ ରହିଛି ଆଉ କଣ ୟୁଜ ରହିଛି ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ। ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନା it clears the general aims as well as specific aims of teaching। ଗୋଟେ general aim ବି ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ specific particular aim ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଟିଚିଂ କରିବାର ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ର। ଏଟା ହଉଛି use and importance also। It helps to develop certain type of skill among the students। ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢାଏ, ଗୋଟେ ସର୍ଟନ मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल बढ़ाए स्टूडेंट के भीतर। इट सेव टाइम, जेहेतु यूनिट टेस्ट रे हुए, यूनिट प्लान हुए, तो हम माइंड रे थाए आमे आकु कोन 2 मासर पाठ 3टा पीरियड रे सारिबु, तो टाइम सेविंग हे जाए। इट डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टू टुवर्ड्स लर्निंग। लर्निंग ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ଥାଏ। ଇୟରଲି ପ୍ଲାନରେ କଣ ଗୋଟେ ପିଲା ବୋର ହେଇଯିବ, ଏତେ ଦିନ କଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଆକୁ ପଢଉଛନ୍ତି ରିପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ ୟୁନିଟ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଯାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉଟା ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟଲି ସେଟା ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ମ୍ୟାଡାମ 5ଟା କ୍ଲାସ ନେବେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିଦେବି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ 4ଟା ୟୁନିଟ ରୁ ଜାଣିପାରିବିନି। ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନରେ ବହୁତ ଥାଏ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ନା steps involved in the unit planning। କୋଉ କୋଉ steps ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପ୍ରିପାରେସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ। ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ଟେଷ୍ଟେଡ, ପ୍ରିଭିୟସଲି କଣ ଥିଲା ନଲେଜ, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଟା କଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇଜ ମଷ୍ଟ ଇନ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ। ତାର ଆମର ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସମରାଇଜେସନ, କଣ କଣ ପଢିଲ, କଣ କଲ ୟୁନିଟ ରେ, ମ୍ୟାମ୍ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନିଂ ରେ। ହଁ କୁହ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋର
ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅଛି ନା ଅଲରେଡି? ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁନି? ମତେ ହିଁ ଶୋ କରୁନି, ବୋଧେ ମୋର କଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ହେଲା। ମ୍ୟାम को भी शो करूनी एटा आसुनी शो करनी कैरेक्टरिस्टिक पाखरु आसुनी अछि। ପ- ପଜ କଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି? ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ। ଆସିଲା? आज्ञा आज्ञा यस मैम ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆସୁନଥିଲା? ना फास्ट आसतला तापर आपण कैरेक्टरिस्टिक के पाखर ଥିଲା तो ମ୍ୟାମ୍, ଏଇ कम 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଶୋ କରୁନି। ଏବେ ଆସିଲା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ତ ଆସିଲା ଏବେ। ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ରହିଲେ କଣ ନା ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ କଣ ରହିଥିଲା, ପ୍ରିପାରେସନ ତ ସବୁଥିରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ କୁ ଯିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଟିଚର୍ସ କରିବ, ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ନିହାତି ରହିବ। ତାକୁ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାର ଅଛି, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ସେ ନିଜେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହବ, ସମରାଇଜେସନ କରିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଣ କଣ ଦେଖେଇବେ। ତ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ତ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଆମର କଣ ଥିଓରିଟିକାଲ ପାଠ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଅଛି। ତ ଯୋଉଟା କି ସେ ଥ୍ରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପଢେଇବେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ସମରାଇଜେସନ କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିଲେ ତାର ସମରାଇଜେସନ ଟା କଣ ଦିଟା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟସ ହେଲା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମର ପଢନ୍ତି ସିବିଏସଇ ବୁକ୍ସ ରେ ଦେଖିନ, ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସରିବ ତାପରେ ସମରାଇଜ ଥିବ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ। ତ ସେଇଟା ସେ ଟିଚର ର କାମ ହଉଛି ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ୍ସ କଲା ବେଳେ ସମରାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କରେ। ଡ୍ରିଲ ମାନେ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଗୁଡ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହଉଛି ଡ୍ରିଲ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଇଭାଲୁଏସନ। ଏମିତି ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ସେଟା ପ୍ଲାନ କୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ ୟା ଫିର ଲେସନ ପ୍ଲାନ। ଗୋଟେ ଗଲା ଆମର ଇୟରଲି, ଗୋଟେ ଆମର ୟୁନିଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପିରିୟଡ ଅର ଲେସନ ପ୍ଲାନ। an activity well planned in advance comes out to be successful. So is the class teaching. Before making the period plan, the teacher should know this. ଆମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ an activity, ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଟା କରିବା ସେଟା ୱେଲ ପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ପହରଦିନ ଆଇସିଟି ର କ୍ଲାସ ନେବି, ମତେ ଏତିକିଟା ସାରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ ଆଡଭାନ୍ସଲି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦେଲି, ମତେ ଆଜି ୟୁନିଟ 5 ର ପେପର ପେଜ ନମ୍ବର 5 to 7 5 to 8 ପଢିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା କଣ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କଣ କଣ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନରେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହି ଗୋଇଂ ଟୁ ଟିଚ୍, କଣ ସେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ, ହାଉ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ଟିଚ୍, କିପରି ସେଟା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହ୍ୱାଟ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ହି ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ୟୁଜ। ଯେହେତୁ ଏଟା ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ ମାନେ କଣ ନା ୟୁନିଟ ନା ଇୟରଲି ନା ହାଫ ଇୟରଲି ନା କ୍ୱାର୍ଟରଲି, ତ ଡିରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ଆମର ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ପଢେଇବେ, କଣ ପଢେଇବେ, ସବଜେକ୍ଟ କଣ ରଖିବେ, ହ୍ୱାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହି ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ଆସ୍କ, କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, all are planned in the advance. So the lesson plan is mirror image of the classroom behavior of the teacher. ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମିରର ଇମେଜ କଣ, ଗୋଟେ ଟିଚର କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିବ କେମିତି ନା ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଥ୍ରୁରେ। ନାଇଁ ଆମ ଟିଚର ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରିଲ କରିଛନ୍ତି, ସମରାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥ୍ରୁରେ ପଢଉଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଚାଲିଛି, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କନଭରସେସନ ବୋଥ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଁ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା, ମିରର ଇମେଜ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ଗାଁର ନା କ୍ଲାସରୁମ ବିହେଭିୟର ର କେମିତି ରହୁଛି। Through lesson plan, we can see the originality and talents of a teacher. ଗୋଟେ ଆମେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ରୁ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆମକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବର୍ଷକର ଯାକ ପାଠ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଡିରେକ୍ଟ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଟିଚର୍ସ ର ଅରିଜିନାଲିଟି କେତେ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ। ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଲି କ୍ଲାସ ନେଲି ପଢେଇଲି, ଏଟା ଆମର କଣ ଅରିଜିନାଲ କିଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇବି ବୋଲି 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି,
ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ୟୁନିଟ୍ 1 2 ରେ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ କଣ ହବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ଅନପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟିଚର या फिर ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ପର୍ସନ ପଢିଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡେ ଅରିଜିନାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ମ୍ୟାମ ଅରିଜିନାଲିଟି ରେ ପଢଉଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଯାହା ନୋଟ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ପଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପଢଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ୍ଲାସ ରୁମ ଟିଚିଂ या फिर ଆମର କୋଉଥିରେ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଯୋଉଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପ୍ଲାନ କରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଥାଏ କୋଉ ଗୁଡା ପ୍ଲାନ ଗୁଡା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ପଢେଇବି ସମରାଇଜ ହେଇଥାଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥାଏ ବଟ ଯୋଉଟା ପଢେଇବ ସେଇଟା ତ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇନଥାଏ ନା ଡିରେକ୍ଟଲି ପଢାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କଣ ନା वी कैन सी द originality and talent of a teacher of the ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଟା କଣ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ ଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଲେସନ वी कैन से दैट ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ପଢେଇବା କଣ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗ୍ରିଡ ମ୍ୟାପ ଅଫ ଦ ଫର ଦ ଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢେଇବି ଏଇଟା କରିବି ଲେସନ ଏତିକି କରିବି ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗ୍ରିଡ ମ୍ୟାପ କଲେ ଏତିକି କଭର ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରିଏଟିଭ ପିସ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ଅବଭିୟସଲି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେ ରେ ଆସେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅଧିକ କ୍ରିଏଟିଭ ଲାଗେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଲାଗେ କ୍ଲାସ ଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଅ କ୍ରିଏଟିଭ ପିସ୍ ଅଫ ୱାର୍କ ଦେନ୍ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଚାର୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ मैम ଟିଚିଂ हेलो ହଁ मैम ହଁ କୁହ ब्लूप्रिंट मीन्स कौन ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ब्लूप्रिंट ଆମେ माने ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଆମେ ଆମେ କାଲି ଆମର କଣ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ମଣ୍ଡପ ବୁକ୍ କଲେ ମଣ୍ଡପ ବୁକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବାବା ଗଲେ କି ତମ ଘରୁ କିଛି ଜଣ ଗଲେ ବଡ ଲୋକ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି ଡାଇନିଂ ହବ ଏଇଠି ବର କନିଆ ବସିବେ ୟା ଫିର ଏଇଠି ଷ୍ଟେଜ ହବ ଏଇଠି ମେଲୋଡି ହବ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇନିଂ ଏରିଆ ତ ଆମେ ଏଇଟା ତାକୁ କହିଲା ପରେ ଆମର ଡିଜାୟାର ଅନୁସାରେ କଣ ହୁଏ ଡେକୋରେସନ ହୁଏ ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ଡାଇନିଂ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଲେ ସେଲଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତ ସେଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଆଜେଣ୍ଡା ବନା ହୁଏ ଏଇଟା ଆପରେ ହବ ଗୋଟେ ବାହାଘର ରିଚୁଆଲ୍ସ କଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ୟା ଫିର ରିସେପସନ ହବ ସବୁ କିଛିର ଡିସକସନ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସଲି ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ସେମିତି କ୍ଲାସ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସିଲାବସ ସାରିବି ୟୁନିଟ 5 ର ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାसेସ କରୁଛି ମୁଁ ଆସିଲି ତମର କ୍ଲାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଟିଚର ଲେସନ ପ୍ଲାନ ରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ମତେ ଏତିକି ସିଲାବସ ସାରିବାର ଅଛି ୟୁନିଟ 5 କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ୟୁନିଟ 1 2 3 4 5 କରିକି ମେ ବି ୟୁନିଟ 1 2 to 3 days ଲାଗିବ ମେ ବି ୟୁନିଟ 2 1 day ରେ ସରିଯିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆସେ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ତମମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ ସାରିବ ମ୍ୟାମ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ସେଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଡମି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ ଆସିବ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ନଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ବଟ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ମେମୋରିଜ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟସ ଆମର ରହିଯାଏ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ ରୁ ଆସିଲେ ଟ୍ରିପ ତ ରହିବନି ସେ ଦିନ ତ ପଳାଏ ବଟ ମେମୋରି ଟା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ କନଭରସେସନ ଆଜେଣ୍ଡାସ ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଡୁ ସେଇଗୁଡାର ଚାର୍ଟ ହଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ओके मैम ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିବ ନା ଗାଇଡ ମ୍ୟାପ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟା ଥାଏ ମତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଟିଚର ର ଏତିକି ଜିନିଷ ରହିଲେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଜାଣିପାରେ କରିପାରେ ତାପରେ ଆସିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଏ ଗୁଡ ପ୍ଲାନ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ଗୁଡ ବ୍ୟାଡ ଅଛି ବଟ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ପ୍ଲାନ କରୁଛ ସବୁ ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ପୁରା 100% ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ତାର ରଖନ୍ତି ଗୁଡ ପ୍ଲାନ ର କଣ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଡ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାପରେ ଆସିଲା ସେଟା ଗଲା ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଗୁଡ ପ୍ଲାନରେ ରହିଲା କଣ ନା ଇଟ ସୁଡ ବି ରିଟେନ୍ ପ୍ଲାନ ଟା କଣ ହେଇଥିବ ନା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବନି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଟ ସୁଡ ହାଭ କ୍ଲିୟର ଅବଜେକ୍ଟିଭସ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢେଇବି ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ପଢିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ବୁଝିବେ ପିଲାମାନେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆସ୍କ କରିପାରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭସ ଲିଙ୍କଡ ୱିଥ ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ପଢେଇଲି ସପୋଜ ଚାପ୍ଟର ଏ ଚାପ୍ଟର ବି ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନହେଲେ ବି ପାର୍ସିଆଲି ଇନଭଲଭ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଏ କୁ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ
प्रीवियस नॉलेज को जानिया पड़े। इट शुड शो द मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज। कौन देखिया को अछि हमर मेथड्स रे, को टीचर अधिक टीएलएम यूज करछन्ती, को टीचर एडवांस टीचिंग मेथड यूज करछन्ती, तो एटा देखले हमें जाने गोटे गुड प्लान हेछि बोली हमें कहि परिबा। नॉर्मली समस्त जेमति पढ़ाते आसी पढ़े देले तो सेटा गुड प्लान कहबानी। एवरी टीचर्स आर कोन डूइंग प्लान्स, लेसन प्लान्स, ता भितरु भी जोटा भल करूची, जो जो गुडा ए कैरेक्टरिस्टिक को सैटिस्फाई करछ ताको हमें कहबा कोन ना हमर होची गुड प्लान्स। तापर आसला इट शुड इंक्लूड टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कोन ना टीचर हमर कोन ब्लैक बोर्ड रे भी पढ़ाई परिबो, टीचर प्रोजेक्टर यूज करि परिबो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करि परिबो। टीचिंग एड दैट आर द टीचिंग एड्स के केते भलो यूज करछि ता बेसिस रे हम मध्ये गुड प्लानिंग कहि पारे। कंटेंट सब्जेक्ट मैटर, मु जदि गुड प्लान न हे बिना गुड प्लान बैड प्लान नै, जदि गोटे प्लान लेसन प्लान मु करबी सेतरे कंटेंट सब्जेक्ट मैटर नथिबो तो काहाकू नहीं करी आड़ू साड़ू पढ़ेगी तो जाई परिबो ना क्लासेस, तो सेतिबे गुड प्लान इज मस्ट इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट मैटर। तापर आसला कोन शुड इंक्लूड समरी। सब जिनसर समराइजेशन जेहेतु करि देइथाय ऑलरेडी गोटे टीचर, तार समरी मध्ये रहइबो। शुड इंक्लूड असाइनमेंट, खाली पढ़ी देले हबनी, हमकु मध्ये कंप्लीट करिया पड़ियो कोन ना असाइनमेंट। किछ तुम माने बीएड करछो, असाइनमेंट लिखुछ, प्रैक्टिकल्स कॉपी लिखुछ, दीज आर द गुड प्लान्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऑब्वियसली जिते भी टीचिंग एड तमे यूज करो, जिते बेले गोटे गुड प्लान या फिर गुड टीचर सब बेले यूज करिवो कोन ना ब्लैक बोर्ड। प्रोवाइड स्कोप फॉर इवोल्यूशंस, गुड प्लान ने सब बेले लास्ट रे इवोल्यूशन थाए हैला। आ गोटे हैला लैंग्वेज ना नेक्स्ट आसिला हमें कोन लैंग्वेज जानिबा ना ना Provide सॉरी culture सेतिरे से evaluation. कोन कहूछ। देन आसला लैंग्वेज हमर कोन ना गुड प्लान ने मस्ट वी प्रायोरिटाइज कोन दवा ना लैंग्वेज के प्रायोरिटी दवा। देन आसला एडवांटेज ऑफ ए लेसन प्लान, गोटे लेसन प्लान नो एडवांटेज कोन रहिछि। मैम टीएलएम रो फुल फॉर्म कौन? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। थैंक यू। एडवांटेजेस रहिछि कोन देखिबा ना हमर जतले हम गोटे लेसन प्लान करंती तार कोन एडवांटेज माने मेरिट्स रहउछि। मेक्स द टीचर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलिएंट। जते बेले गोटे टीचर लेसन प्लान करके क्लासरूम भीतर को जाए, आमे जानिबा जे से टीचर मस्ट से गोटे सेल्फ कॉन्फिडेंट माने मु गोटे जिंस आमे माने भी तम माने गोटे एग्जाम को जीवो प्रिपेयर हेकी जीवा आ प्रिपेयर न हेकी जीवा भितर जो डिफरेंस सेट निहाती गोटे सेल्फ कॉन्फिडेंस रहइबो नाइ मु यूनिट 5टा कवर करिछि माने मते किछि ना किछि आसीबो, जदी भी न आसे आई हैव टू राइट एनीथिंग अबाउट द सिलेबस चैप्टर। तो सेई भलिया गोटे टीचर एडवांटेजेस रहिछि लेसन प्लान ने। जेताले गोटे टीचर लेसन प्लान करिक जाउछि से सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलिएंट रहिला। और गोटे कोन ना वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, जेहेतु हमें प्लान्ड वे रे लेसन को रखंती ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाए और सिस्टमैटिक वे रे भी सरे। आज क्लास 1 ने सिलेबस कवर करिया पई सब्जेक्ट 1 पढ़ाई देली, पुनी काली गोटे सब्जेक्ट नुआ सब्जेक्ट स्टार्ट कर देली, हेडा हमर कोन ऑर्गेनाइज्ड वे रे पढ़ाई। लेसन प्लान करले हमें ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिकली करी। इट सेव टाइम एंड स्टूडेंट गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जेहेतु गोटे जिनस प्रॉपर मैनरली हुए, जेतବେଳେ गोटे प्लान्ड वे रे जिनस हुए कोन हुए ना सब बेले सेव टाइम टा सेव हुए हैला। आउ हैला बेटर अंडरस्टैंडिंग भी पिला मानको को स्टूडेंट मानको पय हेता। आ गोटे हैला हर्बेरियन स्टेप ऑफ लेसन प्लान। हर्बेरियन स्टेप कोन, हर्बेरियन कोन कहितले लेसन प्लान विषय रे जानिबा। से कहते प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एगुड़ा सब स्टेप्स मन रखिबो। नो नीड टू describe anything as written, but you have to describe in your words. Preparation according to J.F. Harvard, जेहेतु एटा हार्वर्ड एई साइंटिस्ट कहितले सेति पय हर्बेरियन स्टेप ऑफ लेसन प्लान कह जाउची। J.F. Harvard, the teacher should first of all prepare in the mind of subject to
receive new knowledge. Preparation ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିସିଭ କରିବ, ନ୍ୟୁ ନଲେଜ କୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଣ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଫ୍ଟର ଦ ଷ୍ଟେପ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲା, ଦ ଲେସନ should be present in the simple and familiar way, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ ସରିଗଲା ତ ସେଟା ଗୋଟେ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କମ୍ପାରିଜନ ଅର ଆସୋସିଏସନ। ଇନ ଦିସ୍ ସ୍ଟେପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସ୍କ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ କେୟାରଫୁଲି। ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଏଇ କେସ ରେ ନା ଆସ୍କ କରନ୍ତି ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେ ୟା ଫିର ଯୋଉଟା ପ୍ଲାନ କଲେ ସେଟାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପେୟାର ଦେମ୍ ୱିଥ ଅଦର ସେଟ ଅଫ ଏକ୍ସାମ। କମ୍ପାରିଜନ ମାନେ ହିଁ ତ କମ୍ପେୟାର ଆସିଲା, ଅଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ପାରିଜନ ଅର ଆସୋସିଏସନ। ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କଣ? It should be done with the participations of people. These steps involve reflective thinking because of the whole knowledge learned as to be systematic. ଯେହେତୁ systemized learning ଗୋଟେ planning ରେ ହେଇଥାଏ ତ it should be done in the participating, ଯେ କିଏ କିଏ participate କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଆମର step involve କରୁଛନ୍ତି, thinking before ମାନେ କେତେ ଜଣ knowledge ବିଷୟରେ think କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ generalization କହିବା ୟା ଫିର analysis ବି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା application, ଯାହା ଜାଣିଲେ ଯାହା ପଢିଲେ କୋଉଠି ଆମେ apply କରିବା। whatever student learns should be applied to now situation and ଅନଫ୍ୟାମିଲିଆର ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ତ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନରେ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି କି ହଉନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦେୟାର ୱିଲ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ଟ୍ରେନିଂ ନଲେଜ ଅର ଗେନ୍। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ ଆମର କଣ ନା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବାର, ଆଉ ଆମର କଣ ହବ ନା ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରିକ୍ୟାପିଚୁଲେସନ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ। ଇନ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେପ ଟିଚର ୱିଲ ନୋ ଦ୍ୟାଟ the people have learned where they stand. ଜାଣିବେ ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ନା the people have learned, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ୟା ଫିର ଜାଣିଲେ where they stand and whether the teacher himself is successful in his aim or not। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ନା properly ଗୋଟେ people ମାନେ ଭଲସେ ପଢୁଛି and also କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ହିମସେଲ୍ଫ ମାନେ ଟିଚର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। ରିକ୍ୟାପିଚୁଲେସନ ମନେ ରଖିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ କଣ ତାର ରହିଛି ଆମର ହର୍ବାରିଆନ ପ୍ରୋସେସ ରେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଏଚ ଏଫ ହର୍ବର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚେସ୍। ଏଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା, ତମର ସରିଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହବ ୟୁନିଟ 5। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଏତିକି ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିଦବ। ହର୍ବାରିଆନ ମେ ବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ରେ ଆସେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁନିଟ 5 ରେ ପକେଇଦିଏ। ହର୍ବାରିଆନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାର ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ଜେ ଏଫ ହର୍ବର୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିମ୍ ଦ ଟିଚର ସୁଡ ବି ଏଇଟା ହବା କଥା କଣ ନା ପ୍ରିପାରେସନ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, କମ୍ପାରିଜନ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ କମ୍ପାରିଜନ, ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ୟା ଫିର ଆନାଲାଇଜ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟଲି ରିକ୍ୟାପିଚୁଲେସନ। ଏଇ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ତମେ ତମରି ୱାର୍ଡ ରେ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି କଣ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା, ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା, ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ, ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଆମର ଏକା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ, ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ। ଯାହା ବି ହେଲେ ୟୁନିଟ 5 ର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆସିବ, ତମମାନେ ଆରାମ ସେ ଲେଖିପାରିବ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ। କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କୁହ। ଟିକେ 7ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ? କହିଥିଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କୁ କହିଛି, ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଆଇଦର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ସରିଲେ ଯୋଉଦିନ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇକି ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ସିଲାବସ ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପିରିୟଡ। ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ୍ସ ନା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ଇଲାବୋରେଟ କରିଦବା। ଇଫ ନୋଟ ଥିବ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଦେବି ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ରିକଲ କରିବି। ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ କହିଦେବେ? ତମେ କଣ କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇଛି ଲର୍ନିଂ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ୍।
हाँ देखिए एटा बोधे कोटे क्वेश्चन आसीबो मे बी से पीरियड प्लानिंग रिलेटेड बस लर्निंग आउटकम कोन अछि मैं आउथरे देखिदेबी आ कोन किए कहले यूनिट प्लान मैम टिके यूनिट प्लान टिके कोन टिके खाली ता विषय टिके कहते यूनिट टेस्ट हमर हुए यूनिट प्लान इयरली प्लान माने कोन गोटे वर्ष ताको टाइम ड्यूरेशन दिया जायता है टीचर शुड कंप्लीट द सिलेबस इन दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस 12 मंथ्स रो जेतेबेले यूनिट प्लान कथा आसे पर्टिकुलर सेटा यूनिट वाइज हे जाय 1 मंथ मे बी 2 मंथ्स मे बी 3 मंथ्स बट ताको क्रॉस करेनी तो यूनिट प्लान रो भी मध्य तार अछि कोन आमे केतेटा जानिले यूनिट प्लान से एडवांटेजेस स्टेप्स सब किछि जानितिले ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ର କଥା ଆସିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ରେ ଆମକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସିଲାବସ ତାକୁ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଡିଭାଇଡ କରିଦିଏ ଟିଚର କୋଉଟା ପଢେଇବି ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେଜ ରେ ଆଉ ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ରେ ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ଏତିକି ଦିନରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ୱେଲ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆଉ ୱେଲ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ଟିଚର ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ କଣ ରହିଛି ଆମର ୟୁନିଟ ପ୍ଲାନ ର आज्ञा ଆଉ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 12 ମାସ 365 ଦିନ ଯେତିକି ଯିବ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଲଗେଇ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିକି ଇଏ କଲା ଆଉ ହେଲା ଆଉ ପ୍ଲାନ କରିଦେବେ ୟୁନିଟ ମାନେ ଓନ୍ଲି 1 2 3 ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ या फिर यूनिट टेस्ट हुए ସେଇ ଟାଇପ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ଲାନ୍ କଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାଇଁ ତ ଏମିତି ପଢିଲେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଏଭ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ହେଇପାରିବ ଏଇଆ ତ ମେ ବି ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଆସିଯିବ କଣ କହିଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫ ଟିଚିଂ ହେଲା ହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦେयर आर how many kinds of plans in a ଇଏ ଆମର ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଏମିତି ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ବି ପଡିଲା ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଲେଖିଦବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ହରବାରିଆନ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା 17 ଷ୍ଟେପ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେଟା ମେ ବି ସର୍ଟ ରେ ଆସିବ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଠି ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ୱାର୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫ ତମେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ରେ ତିନିଟା ଆଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଇୟରଲି ୟୁନିଟ ଆଉ ଲେସନ ହେଲା ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେ ପଢିବା ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ या ସର୍ଟ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ରହିବ ତାପରେ ସରିଯିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରହିଛି ଆଉ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଦବା ଆଉ ସରିଦବା ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏବେ ସେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ ପିରିୟଡ ପ୍ଲାନ ରେ କଣ ରହୁଛି या फिर ଆଉ କଣ ଚେଞ୍ଜେस ଆସିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମାନେ ଜାଣ କି ଚେଞ୍ଜେस କଣ ରହିଲା ମତେ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ କରିବା ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ डाउट क्लियरिंग क्लास ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେବି ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଓକେ ମଝିରେ 3ଟା କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ମିଳିନଥିଲା। ହୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସର ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ପୁରା ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ ହଁ 3.5 ଆଉ 4.1 ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆଉ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ସେଇଟା ଟିକେ ସେଇ କ୍ଲାସଟା ଆମେ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଚ୍ଛା ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ଠିକ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଦିଟା ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଅଛି କୁହ यूनिट 3 रे मैम अच्छे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस ହଁ यूनिट ଆଉ 1 ଗୋଟେ रे अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस कैरेक्टरिस्टिक ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ସେ ଆରଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏକାଡେମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ହେଲା ମିସେଲେନିୟସ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଦିଟା କରିଦବା ଯୋଉଗୁଡା ସ୍କିପ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡା ଆମେ କରିକି ଆଉ କଣଟା ବାକି ରହିଛି ଦେଖେ ଏଟା ତ ବୋଧେ ପ୍ରିଭିୟସ ର ମାନେ ନ୍ୟू ସିଲାବସ ୱାଇଜ ନଥିଲା ନୋଟ୍ସ ଫିର ବି ଦେଖିବା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମୋର 7ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା थैंक यू मैम। ୱେଲକମ୍ ରଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ मैम थैंक यू Thank you, ma'am. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଓକେ ଓକେ